जैसे जैसे बाइबल बताती है तुम ज्ञान में बढ़ रहे हो, वैसे वैसे बाइबल बताती है अपने विश्वास में, जितना विश्वास में बढ़ोगे उतना अपने लाइफ में खुश रह पाओगे। विश्वास की सबसे अच्छी क्वालिटी जानते क्या है? वो आपको आपके अंदर रहकर आपको खुश रखता है। आइए अपने पास वाले को एक अच्छी स्माइल दीजिए। તમારી બાજુમાં બેઠેલા વ્યક્તિ તરફ જોઈને સુંદર હાસ્ય કરો જરા. હા, દાંત દેખાવા જોઈએ. और उन्हें कहिए आने वाले 1.5 घंटे तक आपको मुझे झेलना है। અને બાજુવાળા વ્યક્તિને એવું પણ કહો કે હવે પછીનો આવતો 1.5 કલાક તમારે સહન કરવાનું છે. ये देखो बोल भी रहे हैं। કોઈ તૈયાર નથી એટલે બોલતા નથી એવું લાગે. ओके, हमारे मुंबई में एक गार्डन है और उस गार्डन का नाम है हा हा ही ही हु हु क्लब। અમારા ત્યાં બોમ્બેમાં એક બગીચો છે અને જેનું નામ છે હાહા ही ही हु हु क्लब. आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, पर मैं सच कह रहा हूँ। તમને એવું લાગે છે હું મજાક કરી રહ્યો છું, પરંતુ સાચું કહું છું. हर दिन वहाँ पर लोग जमा होते हैं और एक दूसरे को देख के हंसते हैं। અને દરરોજ લોકો ત્યાં ભેગા થાય છે અને એકબીજાને જોઈને તેઓ હસે છે, क्योंकि वो जानते हैं हंसना कितना जरूरी है। કેમ કે એમને ખબર છે હસવું કેટલું બધું જરૂરનું છે. They are not a foolish people, actually they are a wise people. તેઓ મૂર્ખ લોકો નથી, ખરેખર તેઓ બુદ્ધિશાળી લોકો છે. इसलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, हमेशा हंसते और खुश रहिए। એટલા માટે આપ સર્વને હું કહેવા માંગુ છું, હંમેશા હસતા રહો, ખુશ રહો. हर एक को प्रॉब्लम्स है, સમસ્યા તો બધાને જ છે. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो कहे कि मैं पूरी तरह से निर्भय हूँ। અને એવું કોઈ પણ વ્યક્તિ આ દુનિયામાં નથી કે જે એવું કહે કે કોઈ રીતે મને ભય નથી. किसका ब्रेकअप हो गया, किसका ब्रेकअप हो गया है, मतलब संबंध टूट गया है। હા, કોઈકની સાથે મારા સંબંધો તૂટી ગયા, किसी की शादी भी टूट गई है, હા કોઈકના લગ્ન તૂટી ગયા, किसी की सगाई भी टूट गई है। કોઈકની સગાઈ તૂટી ગઈ છે. हर एक को प्रॉब्लम्स है। દરેકને સમસ્યાઓ છે. एक बहन आई એક બહેન આવ્યા मुझसे मिलने, उसने कहा मेरे लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो गया है भैया। અને તેઓ આવીને મને એમ કહે છે, ભાઈ મારા જીવનની અંદર ઘણું બધું ખોટું થયું છે, मेरी सगाई टूट गई है। મારી સગાઈ તૂટી ગઈ. मैंने कहा प्रभु को धन्यवाद दे, અને મેં એમને કહ્યું પ્રભુના આભાર માન. शादी टूटने से बेहतर सगाई टूटना। હા, લગ્ન તૂટે એના પહેલા સારું થયું કે સગાઈ તૂટી ગઈ. You understood? क्या आप समझ रहे हैं क्या? સમજી રહ્યા છો હું શું કહેવા માંગુ છું? परमेश्वर कई बार आपके जीवन में से कुछ लोगों को दूर ले जाता है क्योंकि वो जानता है उनके साथ आपका कोई भविष्य नहीं है। કેટલીક વખત પ્રભુ તમારા જીવનમાંથી કેટલાક લોકોને તે દૂર લઈ જાય છે, કેમ કે પ્રભુને પહેલેથી જ ખબર છે કે એમની સાથે તમારું ભવિષ્ય સારું નથી. मैं हमेशा कहता हूँ sometimes people rejection it's God's protection। હા, હું હંમેશા એવું કહું છું, કેટલીક વખત લોકોનો આપણા જીવનમાં થતો ધિક્કાર એ પરમેશ્વરની સુરક્ષા છે. कई बार जब मनुष्य आपको ना कहता है क्योंकि परमेश्वर ने अलाउ किया। હા, એ પરમેશ્વર એમને પરવાનગી આપે છે માટે કેટલાક લોકો તમને ના કહે છે. ना बोलना एक अभिषिक्त वर्ड है। ના કહેવો એ પણ એક અભિષિક્ત શબ્દ છે. हाँ, दुनिया में बढ़ना है तो ना बोलना सीखो। જો દુનિયામાં તમારે વૃદ્ધિ પામવી હોય તો ના કહેતા શીખો. सब जगहों पे हाँ नहीं चलती। બધી જગ્યાઓમાં હા ચાલતું નથી. A.W. टोजर ने कहा कई बार परमेश्वर को खुश करने के लिए कुछ लोगों को नाराज करना पड़ता है। A.W. ડોઝર નામના વ્યક્તિએ કહ્યું કે ઘણી વખતે પ્રભુને ખુશ કરવાને માટે કેટલાક લોકોને નિરાશ કરવા પડે છે. एक आदमी था, उसके दोस्तों ने उससे कहा कि चलो पिक्चर देखने चलेंगे। એક વ્યક્તિ હતા અને એમને કેટલાક લોકોએ કહ્યું કે ચાલો આપણે ફિલ્મ જોવા જઈએ. अब ये आदमी मसीह था, इसे पता था कि पिक्चर देखना सही नहीं है। અને હવે આ વ્યક્તિ તો વિશ્વાસી હતા, ખ્રિસ્તી હતા અને એમને ખબર હતી કે પિક્ચર જોવું એ સારું નથી. लेकिन
इसे अपने दोस्तों को ना बोलने की भी डेयरिंग नहीं थी। પરંતુ આ વ્યક્તિમાં એમના મિત્રોને ના કહેવાની હિંમત નહોતી. तब ये रास्ते पे जाते जाते दोस्तों के साथ अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु कुछ कर, थिएटर बंद हो जाए। અને તે જતા જતા અંદર અંદરથી મનમાં એવી પ્રાર્થના કરતા હતા કે પ્રભુ આવું કંઈક કરો कि आज सिनेमा गृह बंद થઈ જાય. और जब वो थिएटर के सामने पहुंचे तो वहां पर लिखा था आज रील नहीं आया है। અને જ્યારે તેઓ ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે ત્યાં એ સિનેમા ગૃહની સામે એવું લખેલું હતું કે આજે રીલ પહોંચી નથી. ये आदमी बड़ा खुश हो गया और घर लौट आया અને આ વ્યક્તિ ઘણો ખુશ થઈ ગયો અને ઘરે પાછો આવી ગયો. और कहता है प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया आज। અને તે પ્રભુને કહેવા લાગ્યો પ્રભુ તમારો આભાર કે તમે મારા માટે આટલું સારું કામ આજે કર્યું. तब परमेश्वर ने उससे कहा ना बोलना सीख, रोज रोज नहीं बचाऊंगा। અને ત્યારે પ્રભુએ એમને કહ્યું તારે ના બોલતા શીખવું પડશે, રોજ રોજ નહીં બચાવું. खुदा इस तरह भी बात करता है। હા તમને ખબર છે પ્રભુ આ રીતે પણ વાત કરે છે. ना बोलना सीख, रोज रोज नहीं बचाऊंगा। ના કહેવાનું શીખો કેમ કે રોજ રોજ નહીં બચાવું. यीशु ने कहा तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, क्योंकि इससे जो बढ़कर है बुराई है। અને પ્રભુ ઈશ્વરે એવું કહ્યું તમારું કહેવું નાનું ના અને હાનું હા હોય કેમ કે એના કરતાં વિશેષ કંઈ હોય તો તે ખોટું છે. चलिए अब तो बाजू वाले को देख के थोड़ा हंसिए। હવે તો તમારા બાજુવાળા વ્યક્તિને જોઈને થોડું હાસ્ય કરો. सदा मुस्कुराते रहिए। હંમેશા સ્મિત કરતા રહો. आप जानते हैं जैसे अब इस समय आप मुस्कुरा रहे हैं, एक दिन स्वर्ग में आप सदा मुस्कुराएंगे। અને જેવી રીતે આજે તમે અહીંયા હસી રહ્યા છો એ રીતે જ એક દિવસે સ્વર્ગમાં સદાને માટે તમે હસશો. यीशु ने कहा एक दिन मैं तुम्हारे सारे आंसू पोंछ दूंगा। ઈશ્વરે કહ્યું એક દિવસે તમારા સઘળા આંસુઓને હું લૂછી નાખીશ. Will come in a future। અને એ બાબત ભવિષ્યમાં થશે. आमीन। આમેન. Yes, amen। ओके, ये आखिरी मीटिंग है। આજની રાત્રિની આ છેલ્લી સભા છે. जिंदगी की आखिरी मीटिंग नहीं, ये साल की आखिरी मीटिंग। डोंट नो, पता नहीं क्या सोचते। જીવનની આ છેલ્લી સભા નથી પરંતુ આ વર્ષની આજ રાત્રિની આ છેલ્લી સભા છે. मैं कल यहाँ से आज मैं दोपहर में यहाँ से जा रहा था, જ્યારે तो આજે मुझे एक भाई ने बोला सर आप दोबारा कब आएंगे। જ્યારે આજે બપોરે અહીંયાથી હું પાછો જઈ રહ્યો હતો ત્યારે એક વ્યક્તિએ મને કહ્યું સાહેબ તમે પાછા બીજી વખત ક્યારે આવશો. मैंने उनको नहीं कहा कि मैं नेक्स्ट ईयर फिर आऊँगा। મેં એમને એવું નહીં કહ્યું કે આવતા વર્ષે પાછો આવીશ. मैंने कहा इन गॉड्स टाइम। અને મેં એમને કહ્યું દેવના સમયમાં પાછો આવીશ. हम परमेश्वर के समय में मिलेंगे, આપણે પરમેશ્વરના સમયમાં મળીશું. क्योंकि मैं जानता हूँ हमारा समय नहीं, जो समय उसने नियुक्त किया है वो खूबसूरत होता है। અને કેમ કે આપણે જાણીએ છીએ આપણો સમય નહીં પરંતુ જે સમય તેમણે નક્કી કર્યો છે એ સારો હોય છે. आप में से जो भी लोग प्रचार करते हैं इस लाइन को बड़े ध्यान से सुने। તમારામાંથી જે કોઈ પ્રચાર કરે છે આ વાક્યને બરાબર ધ્યાનથી સાંભળો. आप सबके लिए आशीष नहीं बन सकते। હા તમે સર્વને માટે આશીષ બની શકતા નથી. आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं फिर से कहता हूँ आप सबके लिए आशीष नहीं बन सकते। હા તમે બરાબર સાંભળ્યું. મેં કહ્યું કે તમે બધાને જ માટે આશીષ અથવા આશીર્વાદ નથી બની શકતા. आप सिर्फ उनके लिए आशीष बन सकते हो जहाँ पर परमेश्वर आपको भेजे। હા તમે એમના માટે જ આશીર્વાદરૂપ બની શકો છો જ્યાં પરમેશ્વર તમને મોકલે છે. सो ये इसकी आखिरी सभा है અને આ પ્રમાણે આ આપણી છેલ્લી સભા છે. और मैं चाहता हूँ कि आज की शाम आप परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुने। અને હું ચાહું છું કે આજ રાત્રે આપણે દેવના વચનોને ઘણા ધ્યાનથી સાંભળીએ. कितने लोगों ने कल आशीष पाई थी शाम को। કેટલા લોકોએ ગઈકાલે રાત્રિએ આશીર્વાદ પામ્યો. हमने कल 2 घंटे बात की थी। હા અમે તો ગઈકાલે 2 કલાક વાત કરી હતી. हम रात को जब यहाँ से मीटिंग पूरी करके दोनों उस कमरे में गए, मरे हुए से थे। જ્યારે અહીંયાથી સભા પૂરી કરીને અમે ઘરમાં ગયા તો આમ એકદમ મરેલા જેવા થઈ ગયા. यहाँ इतना चिल्लाया कि बाद में अंदर ऐसे बोल रहे थे प्रेज द लॉर्ड। અહીંયા એટલા મોટેથી બૂમ પાડી કે અંદર જઈને પછી ધીરે અવાજે કહેતા હતા પ્રેઝ ધ લોર્ડ ભાઈ. 2 घंटे का मीटिंग चली, हमें पता भी नहीं चला। 2 કલાક સુધી આપણી સભા ચાલી, ખબર પણ પડી નહીં. इवन ब्रदर जोसेफ सेठ के पता ही नहीं चला भाई 2 घंटा कैसे निकल गया। અને ભાઈ જોસેફ પણ કહેતા કે ખબર જ નથી પડી કેવી રીતે 2 કલાક પૂરા થઈ और ગયા. मैं बिलीव करता हूँ आज की शाम कल से भी बेहतरीन होगी। અને હું વિશ્વાસ કરું છું કે આજની રાત્રિ ગઈકાલની રાત્રિ કરતા પણ ઉત્તમ હશે. इसलिए नहीं कि हम सब जमा हुए हैं, इसलिए क्योंकि वो हमारे बीच में है। એટલા માટે નહીં કે આપણે બધા અહીંયા એકઠા થયા છે પરંતુ એ પ્રભુ આપણી મધ્યમાં છે. Come on, give a big hand for the Lord. હવે આપણે જોરદાર તાળીઓ પ્રભુના માટે આપીએ.
मीटिंग को शुरू करने से पहले સભાની શરૂઆત કરીએ તે પહેલા मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, તમે સર્વને હું બતાવવા માંગુ છું और मैं चाहता हूँ आप इस चीज को व्यक्तिगत अपने लिए लीजिए। અને આ બાબતને તમે તમારા વ્યક્તિગત જીવનને માટે તમે લો। यहाँ पर जो बच्चे हैं, जवान हैं या हमारे बुजुर्ग अंकल या आंटी हैं, हर एक इस बात को जान लीजिए। અહીંયા જેટલા બાળકો છે, જુવાનો છે, અથવા તો તમે વૃદ્ધ છો, કાકા કાકી છો, તો પણ તમે આ બાબતને તમારા વ્યક્તિગત જીવનને માટે લો। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है તમ દરેકને હું કહેવા માંગુ છું, પ્રભુ તમને પ્રેમ કરે છે और उसने अपना प्रेम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया। અને પરમેશ્વરે તેમનો પ્રેમ તેમના પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મારફતે પ્રગટ કર્યો। Jesus is the expression of God's love. અને ઈસુ ખ્રિસ્ત એ તો દેવ પરમેશ્વરના પ્રેમનું વર્ણન છે। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी दुआओं का उत्तर दे, ये उसका प्रेम नहीं है, उसका प्रेम क्रूस पे दिखता है। અને હું તમને કહેવા માંગુ છું, તમારી પ્રાર્થનાઓનો જવાબ પરમેશ્વર આપે એમાં પરમેશ્વરનો પ્રેમ નથી, પરંતુ પરમેશ્વરનો પ્રેમ એમાં પ્રગટ થાય છે વધસ્તંભની ઉપર। मैंने कई प्रार्थनाएं की, कुछ का उत्तर आया है, कुछ का नहीं आया। મેં ઘણી બધી પ્રાર્થનાઓ કરી, કેટલીક પ્રાર્થનાઓનો જવાબ આવ્યો, કેટલીક પ્રાર્થનાઓનો નથી આવ્યો। और कई बार मुझे ऐसा लगता है उत्तर आया मतलब प्रभु प्रेम करता है, नहीं आया मतलब नाराज है। અને પ્રભુ આપણી પ્રાર્થનાનો જવાબ આપે છે એનો મતલબ કે પ્રભુ આપણને પ્રેમ કરે છે, અને જો પ્રાર્થનાનો જવાબ નથી આપતા હો તો પછી આપણને પ્રેમ નથી કરતા, એવું નથી। प्रार्थना में उत्तर आए या ना आए ये उसका प्रमाण नहीं है, उसका प्रमाण है कि उसने हमारे लिए अपना बेटा दिया। હા, આપણી પ્રાર્થનાનો જવાબ આવે કે ન આવે એ એમની સાબિતી નથી પ્રેમની, પરંતુ તેણે પોતાનો એકાકી જનિત દીકરો આપ્યો એ તેની પ્રેમની સાબિતી છે। मैं आपको एक सत्य बताता हूँ जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। એક સત્ય હું તમને કહું છું કે જે કદાચ જ તમે સાંભળ્યું હશે। मैंने बहुत सारी मंडलियों में देखा है कि बहुतों को ये बात नहीं पता है। ઘણી બધી મંડળીઓમાં મેં જોયું છે, ઘણા બધા લોકોને આ બાબત નથી ખબર। आप जानते हैं जब गसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता मैं चाहता हूँ ये प्याला हटा, परंतु तेरी मर्जी पूरी हो, इसका अर्थ क्या है? અને જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ગેથસેમાનીની વાડીની અંદર પ્રાર્થના કરતા હતા ત્યારે પ્રભુ ઈસુએ આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી, જો બની શકે તો આ પ્યાલો મારાથી દૂર કર, પરંતુ મારી ઈચ્છા નહીં પરંતુ તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય, એનો મતલબ શું છે? परमेश्वर चाहता था कि वो हमारे लिए मरे, लेकिन यीशु कह रहा है प्याले को हटा। હા, પ્રભુ ચાહતા હતા કે ઈસુ આપણા માટે મરણ પામે, પરંતુ પ્રભુ ઈસુ અહીંયા કહી રહ્યા છે કે એ પ્યાલાને દૂર કરો। यीशु ने ये प्रार्थना 3 बार की थी। ઈસુએ આ પ્રાર્થના 3 વખત કરી હતી। ये प्याला हटा, ये प्याला हटा, ये प्याला हटा। આ પ્યાલો દૂર કર, આ પ્યાલો દૂર કર, આ પ્યાલો દૂર કર। कभी आपका ये सवाल आया कि उसने ये प्रार्थना 4थी बार क्यों नहीं की? અને તમને ક્યારે એવો વિચાર આવ્યો ખરો કે પ્રભુ ઈસુએ આ જ પ્રાર્થના 4થી વખત કેમ ના કરી? 3 बार करने वाला खुदा 4थी बार क्यों नहीं कर रहा? અને જે 3 વખત કરનાર એ 4થી વખત કેમ નથી કરતા? क्योंकि जब 3 बार परमेश्वर को उसने कहा मैं चाहता हूँ ये प्याला हटा, 4थी बार जब यीशु करने वाला था, परमेश्वर ने उसे कहा मैं तुझे यहाँ से उठा ले सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रख, तू ऊपर आएगा, सूरज खत्म हो जाएगा। અને પ્રભુ એ 4થી વખત પ્રાર્થના કરવાના હશે ને એવા સમયે પ્રભુએ એમને કહ્યું કે હું તને અહીંયાથી જ ઉઠાવી લઈ શકું છું, પરંતુ જેવો તું ઉપર આવશે સૂરજ ખતમ થઈ જશે। परमेश्वर ने उसे कहा होगा कि तू स्ट्रेट यहाँ गसमनी बाग से ऊपर आ सकता है, क्योंकि तूने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन ये मेरे सारे बच्चे नरक चले जाएंगे। અને તેમણે એવું કહ્યું હશે કે તું અહીંયાથી જ ગેથસેમાનીની વાડીમાંથી જ સીધો મારી પાસે ઉપર આવી શકે છે, કેમ કે તે કોઈ પાપ કર્યું નથી, પરંતુ તારા લીધે આ બધા જ લોકો નાશમાં જતા રહેશે। जब यीशु ने हमें देखा कि हम खत्म हो जाएंगे, यीशु ने 4थी बार प्रार्थना नहीं की। यीशु ने कहा कोई बात नहीं, बचाओ। અને જ્યારે આ પ્રમાણે પ્રભુએ એમને કહ્યું ત્યારે ઈસુએ જોયું કે આપણે બધા જ નાશમાં જઈશું। 4થી વખત ઈસુએ એવી પ્રાર્થના નહીં કરી, તેમણે કહ્યું હું તૈયાર છું વધસ્તંભ પર જવાને માટે। ये उसका प्रेम है। એ એમનો પ્રેમ છે। क्रिकेट के अंदर कई बार जब लोगों को धक्का लगता है तो वो इंजर्ड हो जाते हैं, तब उनकी जगह पे
जो खेलने आता है उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। અને આપણે જોઈએ છીએ ક્રિકેટની રમતની અંદર જ્યારે રમત રમતા રમતા કોઈકને વાગી જાય છે, તેઓ ઘાયલ થઈ જાય છે, ત્યારે તેઓ એમની જગ્યા બીજા કોઈ લે છે, એમને આપણે કહીએ છીએ અવેજી ખેલાડી। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, क्रूस हमारी जगह दी, यीशु हमारे लिए वहां सब्स्टिट्यूट ठहरा। અને તમને ખબર છે કે એ વધસ્તંભ ઉપર, હા, એ જે આપણે જવાના હતા એ જગ્યામાં પ્રભુ ઈસુ અવેજી બનીને આપણા માટે ગયા। क्रूस इंसान की जगह थी, स्वर्ग परमेश्वर की जगह थी, अल्टा पलटी कर दी। हम स्वर्ग जा रहे हैं, वो क्रूस पे चढ़ गए। હવે યાદ રાખો કે એ વધસ્તંભ છે એ તો માણસને માટેની જગ્યા હતી, સ્વર્ગ પ્રભુના માટે હતો, પરંતુ પ્રભુએ શું કર્યું, પોતે તે વધસ્તંભ પર ગયા અને આપણને તેમણે સ્વર્ગની અંદર લીધા, તેમણે અદલા બદલી કરી जो નાખી। बातें मैं कह रहा हूँ ये मेरा दिमाग नहीं समझता, मैं अंदर से जानता हूँ कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करते हैं। અને આ જે વાતો હું કહી રહ્યો છું એ મારું મન કદાચ નહીં સમજે, પરંતુ દિલથી હું વાત કરું છું કે પરમેશ્વરે મારા માટે કેટલો બધો પ્રેમ કર્યો। जानते हैं जो लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते उनकी दिशा कैसी होती है। તમને ખબર છે કે જેઓ પરમેશ્વરના પ્રેમને નથી જાણતા સમજતા એઓની દિશા કેવી હોય છે। कई बार मैं प्रचार करता हूँ प्रभु आपसे प्रेम करता है, लोग हाँ हाँ करते हैं, लेकिन उन्हें अंदर नहीं पता कि परमेश्वर उनसे कैसा प्रेम करता है। અને જ્યારે કેટલાક લોકોને પૂછવામાં આવે છે ત્યારે લોકો કહે છે હા તમે પ્રેમ કરો છો પ્રભુને, તો કહે છે હા હા, પરંતુ તેમને પણ ખબર નથી અંદરથી કે પ્રભુ તેમને કેટલો બધો પ્રેમ કરે છે। अगर आप एक भाई हैं और आपने गर्लफ्रेंड रखी है, या आप एक लड़की हैं जिसने बॉयफ्रेंड रखा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपने इसीलिए किया है क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते। જો તમે એક જુવાન છોકરો છો અને તમારી છોકરી મિત્ર છે, અથવા તો તમે જુવાન દીકરી છો અને તમારો છોકરો મિત્ર છે, તો તમે એટલા માટે આ કરી રહ્યા છો કેમ કે તમે દેવના પ્રેમને જાણતા અને સમજતા નથી। बाइबल बताती है परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर से संसार को निकाल देता है। બાઇબલ કહે છે પરમેશ્વરનો પ્રેમ તમારી અંદરથી આ જગત પ્રત્યેના પ્રેમને તે બહાર કાઢી નાખે છે। यूहन्ना में लिखा है जिसमें परमेश्वर का प्रेम है उसमें संसार का प्रेम नहीं होता। હા, યોહાને એ પ્રમાણે લખ્યું કે જેમની અંદર દેવનો પ્રેમ છે એમની અંદર આ જગતનો પ્રેમ નથી। उन्हें दुनिया इम्प्रेस नहीं करती। એમના ઉપર દુનિયા પ્રભાવ પાડી શકતી નથી। पौलुस कहता है संसार मेरे लिए और मैं संसार के लिए क्रूस पे चढ़ चुका है। અને પાઉલ તો એ પ્રકારે કહે છે કે હું તો જગતને માટે ને જગત મારા માટે વધસ્તંભ પર ચડાઈ ગયેલું છે। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, હું તમને એક સલાહ આપવા માંગુ છું। हर दिन एक प्रार्थना कीजिए और उसमें कहिए प्रभु मुझे अपने प्रेम को समझने में मदद कर। દરરોજ તમે એક પ્રાર્થના કરો અને પ્રભુને કહો કે પ્રભુ મને તમારો પ્રેમ સમજવાને માટે મદદ કરો। अमेरिका में लोग ड्रग्स ऐसे लेते हैं जैसे यहाँ पर लोग बीड़ी और सिगरेट पीते हैं। અને અમેરિકા દેશની અંદર લોકો ડ્રગ્સ એ નશીલો પદાર્થ એવી રીતે લે છે જેમ આપણે ત્યાં લોકો બીડી અને સિગારેટ પીએ છે। बहुत सारे लोग बियर बार में जाते हैं शराब पीने के लिए, अलग अलग जगहों पे इतना पीते हैं कि उन्हें पता तक नहीं चलता। અને ઘણા બધા લોકો બિયર બારની અંદર જઈને ઘણું બધું તેઓ એટલું બધું પીએ છે કે એમને ખબર પણ પડતી નથી કે તેઓ શું કરી રહ્યા છે। आजकल एक नया नशा आया हुआ है, આજકાલ એક નવો નશો આવેલો છે चैटिंग का नशा। અને એ વાતચીત ચેટિંગ करવાનો નશો। कुछ लोग रास्ते पे चलते भी रहेंगे ना, કેટલાક લોકો રસ્તામાં ચાલતા હોય ને તો પણ મોબાઈલમાં આમ ચેટ જ કર્યા કરે। बॉम्बे में एक लड़की चैट करते करते नाले में गिर गई। અને અમારે બોમ્બેમાં એક છોકરી આ પ્રમાણે ચેટિંગ કરતા કરતા એક નાળાની અંદર પડી ગઈ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, न्यूज़पेपर में आया था। હા, હું તમારી આગળ મજાક કરી રહ્યો નથી, સાચું કહું છું, એ તો સમાચારમાં પણ આવ્યું હતું। जानते हैं ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? તમને ખબર છે આ બધી બાબતો શા માટે થઈ રહી છે? कि अंदर खालीपन है, अंदर प्रेम नहीं है। એમની અંદર ખાલીપણું છે, પ્રેમ નથી। जब प्रेम आएगा तो सारी चीजें निकल जाएंगी। જ્યારે પ્રેમ આવશે ત્યારે બધી જ બાબતો નીકળી જશે। और बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है। ને બાઇબલ એમ કહે છે પ્રભુ પ્રેમ છે। बाइबल नहीं कहती है प्रेम परमेश्वर है, बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है। બાઇબલ એવું કહેતી નથી કે એ પ્રેમ પરમેશ્વર છે, પરંતુ બાઇબલ એમ કહે છે પરમેશ્વર પ્રેમ છે। अगर बाइबल ये कहती कि प्रेम परमेश्वर है तो हर लड़का लड़की कहते हम तो परमेश्वर के साथ हैं। અને જો બાઇબલ એવું કહે કે પ્રેમ પરમેશ્વર છે તો દરેક છોકરો અને છોકરી એવું જ કહે કે અમે તો પરમેશ્વરની સાથે છીએ। बाइबल बताती है प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। બાઇબલ આપણને એવું
એવું કહેતી નથી કે પ્રેમ પરમેશ્વર છે, પરંતુ બાઇબલ આપણને એવું કહે છે પરમેશ્વર પ્રેમ છે. और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, चाहे आपका प्रार्थना जीवन कुछ भी नहीं है, आपने महीनों से बाइबल नहीं पढ़ी है, आपसे उपवास नहीं होता, मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं. તમારું પ્રાર્થનાનું જીવન બિલકુલ શૂન્ય હોય, મહિનાઓથી તમે બાઇબલ નહીં વાંચ્યું હોય, પ્રાર્થના નહીં કરી હોય, તેમ છતાં પણ આજ રાત્રિ હું તમને કહેવા માંગુ છું કે પ્રભુ તમને પ્રેમ કરે છે. सदैव इस लाइन को याद रखें जो अब मैं कहने वाला हूँ. અત્યારે જે વાક્ય હું કહેવાનો છું હંમેશા તમે યાદ રાખો. मैं आपको सच कहता हूँ, ये बात आपको हर दोष भावना से आजाद कर देगी. અને હું તમને કહેવા માંગુ છું આ જે વાત છે એ તમને દરેક પ્રકારના દોષાર્થાપણથી તમને દૂર કરશે. सदैव याद रखें, परमेश्वर का प्रेम आपकी भक्ति पर निर्भर नहीं है. હંમેશા બાબતને યાદ રાખો, પરમેશ્વરનો પ્રેમ તમારી ભક્તિ પર આધારિત નથી. You understood? તમે સમજ્યા? कभी आपने सोचा सब चेले पैर धुलवा रहे थे, पतरस ने क्यों कहा मेरे पैर मत धो? અને તમને ખબર છે બધા જ શિષ્યો પોતાના પગ ધોડાવી રહ્યા હતા અને પીતરે શા માટે કહ્યું મારા પગ નહીં ધો? पतरस एक्चुअली इनडायरेक्टली यीशु को ये कह रहा था, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, जब मैं योग्य बनूं तब करना. અને એ જે પીતર છે એ પરોક્ષ રીતે એવું કહી રહ્યો હતો કે આ બાબતને માટે હું લાયક અને યોગ્ય નથી, જ્યારે હું યોગ્ય બનીશ ત્યારે તમે કરજો. पतरस ये बात समझ ही नहीं पाया कि योग्य लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम ही लोगों को परमेश्वर के योग्य बनाता है. અને વાલાઓ એ પીતર ક્યારેય સમજી શક્યો નહોતો કે પરમેશ્વરનો પ્રેમ એ યોગ્ય લોકો માટે નથી, પરંતુ પરમેશ્વરનો પ્રેમ જ લોકોને યોગ્ય બનાવે છે. एक मेरे चर्च में एक लड़का है, वो बहुत ड्रिंक करता है, और मैंने एक दिन प्रचार किया कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, तब वो अंत में मुझसे मिलने आया. અને અમારી મંડળીની અંદર એક ભાઈ છે અને જે બહુ જ ડ્રિંક્સ કરે છે, પીએ છે, અને એક દિવસે મેં એમને પ્રભુના પ્રેમના વિશે વાત કરીને તેઓ એક દિવસે મને મળવા માટે આવ્યા. उसके मुंह से बदबू आ रही थी. એમના મોંથી તો દુર્ગંધ આવતી હતી. आके बोलता है, सूरज भाई झूठ क्यों बोलते हो? અને તેઓ આવીને એવું કહેતા હતા, સુરજભાઈ શા માટે જૂઠું બોલો છો? आप बोलते हो प्रभु प्रेम करता है, मेरे से भी प्रेम करता है. અને તેમણે કહ્યું તમે કહો છો કે પ્રભુ મને પ્રેમ તમને પ્રેમ કરે છે, તે આ મારા જેવા વ્યક્તિને પણ પ્રેમ કરે છે? शराब पी के आपकी चर्च में आया हूँ और आप वहाँ से खड़े होके बोलते हो प्रभु मुझसे प्रेम करता है, झूठ बोलते हो. અને હું તો દારૂ પીને તમારી મંડળીમાં અહીંયા ચર્ચમાં આવ્યો છું અને તમે ત્યાં ઊભા રહીને કહો છો કે પ્રભુ તમને પ્રેમ કરે છે, તો શું મારા જેવા વ્યક્તિને તે કરે છે? તમે झूठું બોલો છો. मैंने उसके गाल पे हल्के चाटे मार के उनको बोला, हाँ प्रभु तुझसे प्रेम करता है. ધીરેથી એમના ગાલ પર મેં થપ્પડ મારીને એમને કહ્યું કે હા એ સાચું છે, પ્રભુ તમને પ્રેમ કરે છે. अगले दिन जब उसके नशे नीचे उतरे तो ऑफिस में मिलने आया અને બીજા દિવસે જ્યારે એમનો નશો ઉતર્યો ત્યારે તે મારી ઓફિસની અંદર તે મળવા આવ્યો. और आके कहता है कल के मेरे बिहेवियर के लिए सॉरी. અને તેઓ કહ્યું કે ગઈકાલે જે મારાથી વર્તન થઈ ગયું એના लेकिन માટે एक માફી सवाल ચાહું. तो मेरा है, वो कहता है कि क्या प्रभु मुझ जैसे व्यक्ति से प्रेम करता है? પરંતુ એક પ્રશ્ન તો મને હજુ પણ છે, મારા જેવા વ્યક્તિને પ્રભુ શું પ્રેમ કરે છે? लोग दारू पीते हैं ना, वो दारू में डूबा हुआ रहता है. હા, જે લોકો દારૂ પીએ છે એ લોકો દારૂમાં ડૂબેલા રહે છે. चाय की जगह पे दारू पीता है. ચાની જગ્યા પર જ ચાની જગ્યા પર જ તેઓ દારૂ પીએ છે. सुबह से शुरू करता है, रात तक पीता है. સવારથી શરૂઆત કરે છે રાત્રિ સુધી. खड़े नहीं रह सकते आप उसके सामने. એમની સામે તમે ઊભા રહી શકતા નથી. मुझे लगता है हम परफ्यूम मार के आते हैं, वो दारू के छींटे मार के आते हैं. આપણે પરફ્યુમ લગાવીએ છીએ ત્યારે એ તો દારૂનો છંટકાવ કરીને આવતા હોય એવું લાગે. मैंने हर बार उसे कहा परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, लेकिन उस दिन उसने ऑफिस में आके मुझसे पूछा परमेश्वर मुझ जैसे लोगों से प्यार कर सकता है? હું હંમેશા કહેતો હતો કે પ્રભુ તમને પ્રેમ કરે છે, પરંતુ એ દિવસે તેમણે મારી ઓફિસમાં આવીને મને કહ્યું મારા જેવા વ્યક્તિને પ્રભુ પ્રેમ કરે છે. तब मैंने उससे कहा अब जो मैं कह रहा हूँ सदैव याद रखना. ત્યારે મેં એમને કહ્યું અત્યારે જે હું કહું છું એ હંમેશા યાદ રાખજે. परमेश्वर सिर्फ उनसे प्यार नहीं करता जो अच्छा चलते हैं, परमेश्वर हर एक से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो जानता है उसका प्यार ही एक व्यक्ति को अच्छा बनाता है. અને એ પ્રભુ જે લોકો સારી ચાલ ચાલે છે એમને જ પ્રેમ કરતા નથી, પરંતુ પ્રભુ એટલા માટે દરેકને પ્રેમ કરે છે કેમ કે એમનો પ્રેમ જ દરેક વ્યક્તિને સારા વ્યક્તિ બનાવે છે. 2.5 साल हुए हैं उस भाई ने आज तक
शराब को छुआ तक नहीं है। અને 2.5 વર્ષ થઈ ગયા છે એ ભાઈએ આજ દિન સુધી દારૂને અડક્યા નથી. वो कहता है अगर मुझे सबसे ज्यादा आज किसी चीज से नफरत है तो वो शराब है। અને આજે તેઓ એવું કહે છે કે જો મને સૌથી વધારે નફરત હોય તો એ વસ્તુ પર દારૂ. और जानते हो परमेश्वर ने उसको मिनिस्ट्री क्या दी है? અને તમને ખબર છે એ વ્યક્તિને ભાઈને પ્રભુએ શું સેવા આપી છે? परमेश्वर उसे एक से एक बेवड़े लोगों से मिलाता है। बेवड़ा मतलब बहुत पीने वाला, एक मुंबई का लैंग्वेज। થેન્ક યુ. એ એવા એમના કરતા બમણા વ્યક્તિની સાથે મળાવે, એના કરતા પણ ડબલ પીનારાઓની સાથે પ્રભુ એમને મળાવે છે. वो बोलता है मैं जीतर भी जाऊं मुझे एक से एक दारू पीने वाले व्यक्ति मिलते हैं और मैं उनको अपनी गवाही बताता हूं और वो बदल जाते हैं। અને જ્યાં જ્યાં હું જાઉં છું મને મારા કરતા વધારે બમણી હદમાં પીનારા એ લોકો, હું જે પીતો હતો એના કરતા ડબલ પીનારા લોકો સાથે પ્રભુ મને મળાવે છે. તેઓને પ્રભુની વાત કરું છું અને તેઓ પ્રભુ પાસે આવી જાય છે. बाइबल बताती है यीशु ने घनेसर की झील के यहाँ पर एक आदमी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली जिसका नाम था सेना। અને એક વ્યક્તિને પ્રભુ ઈસુએ એક વ્યક્તિના જીવનમાંથી ગેરસાનીઓના દેશમાં જે દુષ્ટાત્મા ગ્રસિત હતો એમાંથી પ્રભુએ દુષ્ટાત્મા બહાર કાઢી અને એમનું નામ હતું સેના. See our God's wisdom. જુઓ આપણા પ્રભુની બુદ્ધિ. यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्मा निकाली तो गांव वाले आके यीशु को कहते हैं अब तू अंदर मत आ, यहाँ से निकल जा। અને જ્યારે પ્રભુ ઈસુએ વ્યક્તિમાંથી દુષ્ટ આત્માને બહાર કાઢ્યું ત્યારે ગામના લોકો ત્યાં આવીને કહે છે હવે તમે અમારા ગામમાં આવશો ને, અહીંયાથી જ પાછા જતા રહો. तो प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि देखो यहाँ पर कैसे काम कर અને रही है। ત્યારે જુઓ પ્રભુ ઈસુની જે બુદ્ધિ હતી તે અહીંયા કેવી રીતે કામ કરી રહી वो છે. जान गया मैं गांव में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अब मैंने जिसको ठीक किया है इसको गांव भेज देंगे। હા પ્રભુ ઈસુ કહેવા લાગે હવે હું ગામમાં અંદર તો નહીં જઈ શકીશ, પરંતુ આ વ્યક્તિને જેમને સાજો કર્યો છે એમને અંદર મોકલી આપો. जिसमें से दुष्ट आत्मा निकली थी वो यीशु को आके कहता है प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन प्रभु कहता है नहीं, गांव जा और सबको बता कि प्रभु ने तेरे लिए क्या किया है। અને આ વ્યક્તિ જેમનામાંથી દુષ્ટ આત્મા નીકળ્યો હતો એ વ્યક્તિ આવીને પ્રભુ ઈસુને કહે છે પ્રભુ ઈસુ હું તમારી સાથે આવવા માંગુ છું, પરંતુ પ્રભુ ઈસુએ કહ્યું નહીં, તું તારા સગાની પાસે તું ગામમાં જા અને તારા માટે પ્રભુએ શું કર્યું છે એ તું જઈને તું કહે. परमेश्वर के वचन को आराम से पढ़िए। जब यीशु वापस दोबारा इस गांव में आया था सब लोगों ने उसको वेलकम किया था। અને તમે બહુ ધ્યાનથી ત્યાર પછી બાઇબલ વાંચજો અને ત્યાં આપણે વાંચી શકીએ છીએ જ્યારે ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ આ સ્થાનમાં આવે છે ત્યારે બધા જ ગામના લોકોએ એમનું સ્વાગત કર્યું. पहले लोगों ने कहा निकल जा, लेकिन अब लोग स्वागत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस आदमी में से दुष्ट आत्मा निकल चुकी थी उसने पूरे गांव को बता दिया। અને પહેલા તો લોકો કહેતા હતા કે તમે અમારા ગામમાંથી જતા રહો, પરંતુ હવે પ્રભુ ઈસુનો તેઓ સ્વાગત કરી રહ્યા છે. શા માટે? કેમ કે જેમાંથી દુષ્ટ આત્મા નીકળ્યું હતું એ વ્યક્તિએ પ્રભુ ઈસુના વિશે બધાને કહ્યું હતું. परमेश्वर सदैव परिवार के एक व्यक्ति को चुनता है, उसे बदलता है और उसके द्वारा उसके पूरे परिवार को आशीष देता है। પ્રભુ હંમેશા એવું જ કરે છે, પરિવારના એક વ્યક્તિની પ્રભુ પસંદ કરે છે અને ત્યાર પછી એ વ્યક્તિના દ્વારા પૂરા પરિવારને પ્રભુ બદલે છે. मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं आपकी गवाही को संभाल के रखें। અને એટલા માટે દરેકને હું કહેવા માંગુ છું તમારી જે સાક્ષી છે એમને તમે સંભાળીને રાખો. मेरे जवान भाइयों, मेरी जवान बहनों, सदैव अपनी जवानी को व्यभिचार से बचा के रखें। અને એટલા માટે હું જુવાન દીકરા અને દીકરીઓને કહેવા માંગુ છું હંમેશા તમારા જુવાનીના જીવનને વ્યભિચારના પાપથી બચાવી રાખો. इन गंदी चैट से, आंखों के होने वाले पाप से, और मैं पॉर्न वीडियो के लिए बोल रहा हूं, इन बातों से दूर रहिए। અને જેઓ આ પ્રકારના ગંદા જે ચેટ કરે છે, સંદેશાઓ મોકલે છે અથવા તો ગંદા દ્રશ્યો અને ચિત્રો આંખોથી જુએ છે એ લોકોને માટે કહેવા માંગુ છું, એટલે કે અશ્લીલ ચિત્રો અને પિક્ચર જેનાથી તમે હંમેશા દૂર રહો. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं आज उस भाई का जीवन बदल चुका है। અને હું તમને કહેવા માંગુ છું આજે એ ભાઈનું જીવન બદલાઈ ગયું છે. उसे पता चल गया कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है। એમને ખબર પડી ગઈ કે પરમેશ્વર મને કેટલો બધો પ્રેમ કરે છે. मैंने बहुतों को देखा है कलीसिया के अंदर परमेश्वर के प्रेम के विषय में नहीं बताते। અને ઘણી બધી મંડળીઓમાં મેં જોયું છે કે પરમેશ્વરના પ્રેમના વિશે લોકોને કહેવામાં આવતું નથી. हमें परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताना चाहिए। આપણે પ્રભુના પ્રેમના વિશે કહેવું જોઈએ. ये सारी बातें मेरे दिल में थी, मैंने कह दी और अब मैं वचन की तरफ जाना चाहता આ हूँ। બધી જ વાતો મારા દિલમાં હતી, મેં તમને કહી, હવે આપણે વચનમાં આગળ વધીએ. आज की शाम
આજની રાત્રિએ मैं आप में से हर एक को कुछ विश्वास के बारे में समझाना चाहता हूँ। દરેકને હું તમને વિશ્વાસના વિશે વાત કરવા માંગુ છું। ये बाइबल का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मुझे लगता है हर एक को दोनों कान खोल के सुनना चाहिए। અને બાઇબલનો આટલો બધો મુખ્ય આ વિષય છે મહત્વનો કે બધાએ જ પોતાના કાનો બરાબર ખોલીને સાંભળવું જોઈએ। कितने लोग तैयार हैं? કેટલા લોકો તૈયાર છે? लंबा हाथ उठाइए। ઊંચો હાથ કરો જરા। ओके, थैंक यू। अच्छा हुआ सबने हाथ उठाया, नहीं तो मैं आप में से दुष्ट आत्मा निकालता। સારું થયું બધાએ જ હાથ ઊંચો કર્યો, નહીંતર તમારામાંથી દુષ્ટ આત્મા મેં કાઢ્યો હોત। तैयार तो होने चाहिए ना सब। બધા તૈયાર તો રહેવા જોઈએ ને। चलिए, मैं चाहता हूँ आज की शाम आप सब मेरे साथ वचन को खोलें और हम सब खोलेंगे द बुक ऑफ जूड, यहूदा की किताब। અને આવો આપણે આજ રાત્રિએ મનનને માટે યહૂદાના પત્રને ખોલીશું। ये किताब प्रकाशित वाक्य से पहले आती है। અને આ જે પત્ર છે એ પ્રકટીકરણના પુસ્તક પહેલા આવે છે। इस पत्री के अंदर मात्र 25 वचन हैं। અને આ જે પત્ર છે એમાં માત્ર ને માત્ર 25 જ કલમ છે। और सारे वचन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। અને બધા જ વચન ઘણા મહત્વના છે। आज इनमें से सिर्फ एक वचन को मैं चुनूंगा और आपके बीच में इसे रखूंगा। અને આમાંથી આજ રાત્રિએ એક વચનને હું પસંદ કરીશ અને તમારી સમક્ષ હું રાખીશ। अब सब खोलें। તમે બધા જ ખોલો। पहला अध्याय यहूदा 1 अध्याय और उसका 20वां वचन मैं पहले हिंदी में पढ़ूंगा और भाई फिर गुजराती में पढ़ेंगे। पर यस 20मुं वचन આપણે વાંચવાના છે, પહેલા હિન્દીમાં અને ત્યાર પછી ગુજરાતીમાં। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। પણ વહાલાઓ, તમારા પરમ પવિત્ર વિશ્વાસમાં વધતા જઈને પવિત્ર આત્મામાં પ્રાર્થના કરીને। ओके, मैं चाहता हूँ हम 3 गिनेंगे और आप में से हर व्यक्ति अपनी अपनी बाइबल में से लाउडली पढ़े। અમે અહીંયાથી 1 2 3 બોલીશું અને તમારામાંથી દરેક જણ તમારા બાઇબલમાંથી આ કલમ 20મી કલમ વાંચવાનું છે। યહૂદા 1 અધ્યાય 20મી કલમ इसे जोर से पढ़े। જોરથી વાંચવાનું છે। 1 2 3। ओके, थैंक यू। આભાર। अब मैं चाहता हूँ आप अपनी बाइबल को छोड़ दें और सब यहाँ देखें। હવે તમારા બાઇબલને મૂકી દો અને બધા જ આ બાજુ જુઓ। और मेरी आपसे विनती है, कोई भी रिकॉर्डिंग न करें। અને આપ સર્વને મારી વિનંતી છે, કોઈ પણ રેકોર્ડિંગ કરશો નહીં। कोई भी किसी तरह की रिकॉर्डिंग न करे। मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, आने वाले दिनों में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। અને કોઈ પણ વ્યક્તિ રેકોર્ડિંગ કરશો નહીં। અહીંયા રેકોર્ડિંગ થઈ રહ્યું છે, આવનાર દિવસોમાં તમને યુટ્યુબ પર મળી જશે। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप वचन को ग्रहण कर पाएं। હું એટલા માટે આ કરું છું કે જેથી કરીને તમે વચનને બરાબર ગ્રહણ કરો। कई बार रिकॉर्डिंग करते करते हमें पता ही नहीं चलता, सिर्फ रिकॉर्ड ही होता है वचन। અને ઘણી વખતે રેકોર્ડિંગ કરતા કરતા આપણને ખબર પડતી નથી, માત્ર રેકોર્ડિંગ જ થાય છે। आइए, मैं चाहता हूँ सामने देखें आप। હવે તમે બધા જ અહીંયા સામે જુઓ। जिस पत्री में ये वचन लिखा गया है कि अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ, यह पत्र प्रभु यीशु मसीह के सगे भाई यहूदा का है। અહીંયા જે લખવામાં આવ્યું છે કે તમારા પરમ પવિત્ર વિશ્વાસમાં વધતા જઈને એ પત્ર લખનાર યહૂદા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો સગો ભાઈ હતો। अगर आप यहूदा के विषय में नहीं जानते हैं तो मैं क्लियर कर देता हूँ। यहूदा प्रभु यीशु मसीह का सगा भाई था, मरियम का एक बेटा था। અને જો તમે નહીં જાણતા હોય તો હું તમને કહેવા માંગુ છું, યહૂદા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો સગો ભાઈ મરિયમનો દીકરો હતો। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, यहूदा अपनी किताब में विश्वासी लोगों को कहता है विश्वास में बढ़ते जाओ। અને અહીંયા એ યહૂદા વિશ્વાસી લોકોને માટે લખે છે અને કહે છે કે તમારા વિશ્વાસમાં તમે વધતા જાઓ। आप जानते हैं ये बहुत गहरी बात है। અને તમને ખબર છે આ ઘણી જ ઊંડાણની વાત છે। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है वो विश्वास में नहीं मात्र ज्ञान में बढ़ते हैं। મેં ઘણા બધા લોકોને જોયા છે જેઓ વિશ્વાસમાં નહીં માત્ર જ્ઞાનમાં વધે છે।
मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोगों में जितना ज्ञान है ना इन दिनों में उतना विश्वास नहीं है। અને મેં મારી આંખોથી જોયું છે કે લોકોમાં જેટલું જ્ઞાન છે એટલું તેઓ વિશ્વાસમાં નથી। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शायद आपको ये जरूर पता होगा सबत का दिन शनिवार है कि रविवार है। અને હું તમને પૂછવા માંગુ છું, સાબાતનો દિવસ શનિવાર છે કે રવિવાર છે? आपको पानी के बपतिस्मे के बारे में और प्रभु भोज के बारे में अच्छे से पता होगा। હા, તમને પાણીનો બાપ્તિસ્મા અને પ્રભુ ભોજના વિશે સારી રીતે ખબર હશે। आपको ये पता होगा पुराने नियम के अंदर 39 किताबें हैं, नए नियम में 27 किताबें हैं। અને તમને એ પણ ખબર હશે કે જૂના કરારની અંદર 39 અને નવા કરારમાં 27 પુસ્તકો आपको છે। ये भी पता होगा प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। અને તમને એ પણ ખબર હશે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મરણ પામ્યા, દટાયા અને ત્રીજા દિવસે ફરીથી પુનરુત્થાન પામ્યા। आपको ये भी पता होगा कि भविष्य में एक दिन प्रभु बादलों पे लौटेगा और अपनी कलीसिया को उठा लेगा। અને તમને એ પણ ખબર હશે કે એક દિવસે ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વાદળોમાં આવશે અને તે પોતાની મંડળીને ઉંચકી લેશે। मेरा सवाल है, जिस तरह से आप ज्ञान में बढ़ रहे हैं, क्या उसी तरह आप विश्वास में बढ़ रहे हैं? મારો પ્રશ્ન એ છે, જે પ્રકારે તમે જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ પામી રહ્યા છો એ પ્રકારે શું તમે વિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ પામી રહ્યા છો? मैं आज भी हर दिन ज्ञान से अधिक विश्वास में बढ़ने की कोशिश करता हूँ। આજે પણ હું જ્ઞાન કરતા વિશેષ વિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ પામવાને માટે પ્રયત્ન કરું છું। हर एक तारीख को कुछ पैसे भरने हैं। દરેક એક તારીખે કોઈક ને કોઈક પૈસા ભરવાના છે। परिवार के अंदर कोई बीमार पड़ जाता है, आजकल हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। પરિવારમાં કોઈક ને કોઈક બીમાર પડે છે અને હજારો લાખો રૂપિયા ખર્ચા થઈ જાય છે। कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं, कई बार घर के लोग बीमार पड़ जाते हैं। કેટલીક વખત આપણે બીમાર પડીએ છીએ, કેટલીક વખત ઘરના લોકો બીમાર પડે છે। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी चीजें लेके आते हैं, सालों तक उनकी इंस्टॉलमेंट्स हमें देनी पड़ती हैं। અને ઘણી વખતે આપણે એવી વસ્તુ ખરીદી લઈએ છીએ કે જે વર્ષો સુધી આપણે એમના હપ્તા ભરવા પડે છે। कई बार हमारे घर के अंदर जो हमारे संबंध हैं, उन संबंधों में खटास आ जाती है। ઘણી વખતે આપણા ઘરની અંદર જે સંબંધો હોય છે એ સંબંધોની અંદર ઘણો બધો વિવાદ ઊભો થઈ જાય છે। कई बार ऐसा भी होता है कि जिनके घर भाड़े पे जो लोग रहते हैं उनको बड़ी चिंता होती है कि 1 तारीख को लैंडलॉर्ड को पैसे देने ही हैं। અને ઘણા બધા લોકો જેઓ ભાડાના ઘરમાં રહે છે એ લોકોને એવી ચિંતા થાય છે કે 1 તારીખે અમારે ઘરના માલિકને ભાડું આપવાનું છે। एक विद्यार्थी को बड़ी चिंता होती है इस बात की कि क्या मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर पाऊंगा, એક વિદ્યાર્થીને એક મોટી એવી ચિંતા હોય છે કે હું મારો અભ્યાસ પૂરો કરી શકીશ क्या કે मैं अपनी નહીં, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाऊंगा। હું મારું ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કરી શકીશ કે નહીં। उन लोगों से पूछिए जिनके संबंधों में प्रॉब्लम चलती है, वो कितने परेशान रहते हैं। એવા લોકોને તમે પૂછો કે જેમના સંબંધોની અંદર સમસ્યાઓ છે એ લોકો કેટલા બધા પરેશાન છે। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम्स हर एक के लाइफ में आती है और प्रतिदिन आपको इन बातों से लड़ने के लिए फेथ चाहिए। હું દરેકને કહેવા માંગુ છું કે આ બાબતો દરરોજ તમારા જીવનોની અંદર આવતી રહે છે અને માટે આ બાબતોની સામે લડવાને માટે આપણને વિશ્વાસની જરૂર છે। और आप जानते हैं जिनमें फेथ नहीं होता, जिनमें विश्वास नहीं होता, वो इन समस्याओं से लड़ते लड़ते डिप्रेशन में चले जाते हैं। અને તમને ખબર છે જે લોકોના જીવનની અંદર વિશ્વાસ નથી હોતો એ લોકો આ પરિસ્થિતિઓની સાથે લડતા લડતા તેઓ તણાવ અને દબાણની અંદર જતા રહે છે। मैं आप में से बहुतों को देख पा रहा हूँ इस समय अपनी आत्मा में आप अंदर से टूटे हुए हो। અને તમારામાંથી ઘણા બધા લોકોને હું આત્મામાં જોઈ રહ્યો છું, તમે અંદરથી તૂટેલા છો। आप में से कुछ लोगों को तो ऐसी तकलीफें हैं कि आप किसी को बता भी नहीं सकते। તમારામાંથી કેટલાક લોકોને તો એવી સમસ્યા છે તમે બીજાને કહી પણ શકતા નથી। बॉम्बे में एक अस्पताल है और वहाँ के ऑपरेशन थिएटर पे एक लाइन लिखी थी। અને અમારા બોમ્બેની અંદર એક હોસ્પિટલ છે અને ઓપરેશન થિયેટરની આગળ ત્યાં એક વાક્ય આ પ્રમાણે લખ્યું હતું। वहाँ लिखा था, दिल खोल देते अगर यारों के साथ तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। હા, જો તમે તમારું દિલ તમારા મિત્રોની આગળ ખુલ્લું કરી દીધું હોત તો આજે આ શસ્ત્રો અથવા તો જે હથિયાર છે ચીરફાડ કરવાના એમની આગળ એ તમારે ખુલ્લું નહીં કરવું પડ્યું હોત। आप जानते हो किनके दिल फाड़े जाते हैं जिन्होंने अपने दिल नहीं खोले हैं। હા, તમને ખબર છે કોનો એ હૃદય ચીરફાડ કરવામાં આવે છે? એ એવા વ્યક્તિઓનો કે જેઓએ દિલ ખોલ્યું નથી। कितनी बाईपास सर्जरीज होती हैं आजकल, કેટલી બધી બાયપાસ સર્જરીઓ થાય છે। पूरी छाती फाड़ के दिल निकाला
जाता है, फिर डाला जाता है। અને એમને આખી છાતી ચીરવામાં આવે છે અને એ હૃદયને બહાર કાઢવામાં આવે છે, એમના ઉપર એ સર્જરીઓ થાય છે। इतने सारे लोग हैं, नसें काट देते हैं, पंखे से लटक जाते हैं। हमारे बॉम्बे में पता नहीं कितने लोग एवरी सिंगल डे ट्रेन के नीचे खुद आते हैं। અને ઘણા બધા લોકો પોતાના હાથની નસો કાપીને અને પંખાની સાથે લટકીને, અને અમારા બોમ્બેમાં તો દરરોજ કોઈક ને કોઈક ટ્રેનની સામે આવીને આત્મહત્યાઓ કરે છે। कभी आपने सोचा है इस बारे में? आदम की उम्र 900 साल से ऊपर थी, पर आज मनुष्य 70-80 में खत्म क्यों हो रहा है? અને તમને ક્યારેક એવો વિચાર આવ્યો છે કે આદમની ઉંમર તો 900 વર્ષ કરતા પણ વધુ હતી, પરંતુ આજે મનુષ્યનો આયુષ્ય 70 અને 80 વર્ષની અંદર જ ખતમ થઈ જાય છે। पहले के दिनों में आप लोगों से मिलते, 500 साल की अगर उनकी उम्र होती तो आप उनको बोलते 500 साल, वो कहता मैं अभी जवान हूँ। અને જો તમે પહેલાના લોકોને તમે મળ્યા હોત 500 વર્ષની ઉંમરના, અને જો તેઓને તમે કહ્યું હોત કે 500 વર્ષ, તો પણ એ વ્યક્તિ એવું જ કહ્યું હોત કે હું તો હજુ જુવાન છું। लेकिन आज इंसान की उम्र बची क्या है? 5, 50, 60, 70, काजू बादाम खाएगा तो 80। અને આજે તો માણસની ઉંમર જે છે તો 50, 60, 70, કાજુ બદામ ખાય તો કદાચ 80 સુધી પહોંચે। आप कभी देख रहे हो एज क्या डिक्लाइन हुई है? અને તમને ખબર છે, શું તમે એ જોઈ રહ્યા છો કે એ ઉંમરમાં કેટલો બધો ઘટાડો થઈ રહ્યો છે? 950 साल लोग जीते थे, आज लोगों की उम्र बची क्या है? और 950 વર્ષ સુધી લોકો જીવતા હતા, આજે મનુષ્યની ઉંમર કેટલી છે? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, आज इंसान समय से पहले इसलिए मर रहा है क्योंकि वो अधिक सोच रहा है। આજે હું તમ દરેકને કહેવા માંગુ છું, માણસ તેના સમય પહેલા એટલા માટે મરણ પામે છે કેમ કે તે વધારે चिंता અને વિચાર કરે છે। बाइबल में साफ लिखा गया है, भजन संहिता में मनुष्य की उम्र 70 और बल के कारण 80 भी होगी। બાઇબલમાં બહુ સ્પષ્ટ રીતે લખવામાં આવ્યું છે, માણસના આયુષ્યનો જે વર્ષો છે 70 અથવા બળના કારણે 80 થાય। लेकिन आज 70-80 भी कहाँ दिख रही है? પરંતુ આજે તો એ 70 ને 80 પણ ક્યાં જોવા મળે? 40-40 साल के लोगों को शुगर है। 40 વર્ષના લોકોને સુગર છે। मैंने उस दिन अपने ऑफिस के नीचे एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा ब्रदर वॉशरूम कहाँ पर है? मैंने बोला क्या हुआ ब्रदर, कुछ तकलीफ है? बोलता है ब्रदर मुझे डायबिटीज है। અને હમણાં જ એક વખતે મારી ઓફિસની નીચે એક વ્યક્તિ મને મળ્યા અને એમણે કહ્યું કે વોશરૂમ ક્યાં છે? મેં કહ્યું કંઈ તકલીફ છે? તેમણે કહ્યું મને ડાયાબિટીસની मैं બીમારી अपने છે। ऑफिस से नीचे उतरा, मैं गाड़ी निकाल रहा था, एक लड़का मेरे बाजू में खड़ा था और वो मुझे आके कहता है ब्रदर यहाँ पर वॉशरूम कहाँ है, मुझे बताइए, मुझे डायबिटीज है। અને જ્યારે હું આ ઓફિસ પરથી નીચે ઉતર્યો અને ગાડીમાં બેસી રહ્યો હતો, ત્યારે એક ભાઈએ મને મળીને કહ્યું કે મને કહો કે વોશરૂમ ક્યાં છે, કેમ કે મને ડાયાબિટીસની બીમારી છે। 18 या 20 साल का लग रहा था। અને એ તો 18 કે 20 વર્ષની ઉંમર હોય એવું લાગતો હતો। मैंने अपने ऑफिस में कॉल किया, मैंने कहा एक बंदा ऊपर आ रहा है, इसको वॉशरूम यूज करने दो। અને મેં ઉપર ઓફિસમાં ફોન કર્યો અને મેં કહ્યું ઓફિસના લોકોને કે એક ભાઈ ઉપર આવી રહ્યા છે, એમને વોશરૂમ ઉપયોગ કરવા આપશો। कभी आपने इस बारे में सोचा है आप कितना सोचते हो? તમે ક્યારેક આ બાબતના વિશે વિચાર કર્યો છે? તમે કેટલું વિચારો છો? सारा दिन सोचते रहते हो। પૂરો આખો દિવસ તમે વિચારતા જ રહો છો। कुछ लोगों को मैंने देखा है खाना चालू करते हैं, सोचते रहते हैं, खाना पूरा हो गया पता तक नहीं चलता। અને કેટલાક લોકોને મેં જોયા છે, તેઓ જમવાની શરૂઆત કરે છે, વિચારતા રહે છે ક્યારે જમવાનું પૂરું થઈ જાય એ પણ તેમને ખબર નથી। आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर, मुझे सच बताइएगा हाथ उठा के, आप टेंशन में खाना नहीं खा पाते? અને તમારામાંથી કેટલા જણા અહીંયા એવા વ્યક્તિ છે, તમારા હાથ ઉપર ઉઠાવીને મને બતાવો કે તમારા એ ટેન્શનના લીધે તમે ખાવાનું ખાઈ શકતા નથી। पहला मैं हूँ यहाँ पर। પહેલો હું છું અહીંયા। और कोई? બીજું કોઈ? 2, 3, 4, 5, 6, 7 बहनों में से? બહેનોમાંથી? मतलब पहले मैं बदनाम हो जाऊं फिर दूसरे बदनाम हो। એનો મતલબ કે પહેલા હું બદનામ થઈ જાઉં પછી બીજા બદનામ થાય। अब ईमानदारी से बताइए मेरे भाइयों ने, बताइए कितने लोग टेंशन में टेस्ट नहीं आता, नींद नहीं आती? बताइए કેટલા લોકો એવા છે જેમને ટેન્શન આવી જાય તો ઊંઘ નહીં આવે, જમવાનો સ્વાદ નહીં આવે। मुझे एक भाई ने कहा ब्रदर मुझे रात भर नींद नहीं आती। મને એક ભાઈએ કહ્યું ભાઈ મને આખી રાત ઊંઘ નથી આવતી। मैंने बोला क्यों? મેં કહ્યું શા માટે? बोला मेरा मैसेज जिसको मैं बेच रहा था उसके पास नहीं किसी और के पास चला गया है। એમણે એવું કહ્યું કે જે સંદેશ હું જેમને મોકલવાનો હતો એમની પાસે નહીં, બીજા વ્યક્તિની પાસે પહોંચી ગયો। यंग लोग जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। જુવાન લોકો જાણે છે હું શું કહી રહ્યો છું। स्ट्रेस, દબાણ,
इस दुनिया में ये इतनी खतरनाक चीज है कि उसने समय से पहले बहुत लोगों को खत्म कर दिया। અને આ બાબત આ સંસારની અંદર એટલી બધી ખતરનાક છે કે લોકોના સમય પહેલા જ તેઓને ખતમ કરી નાખ્યા છે। सुशांत सिंह राजपूत की मौत आप सबने सुनी होगी। સુશાંત સિંહ રાજપૂતની મોત મરણ બધાએ સાંભળ્યું હશે। बहुत फेमस फिल्म स्टार था। અને એ તો બહુ જ પ્રખ્યાત ફિલ્મ સ્ટાર હતા। हम अच्छे से नहीं जानते वो कैसे मरा। આપણે સારી રીતે જાણતા નથી કેવી રીતે એમનું મરણ થયું, मर्डर हुआ, सुसाइड किया, किसने प्रोवोक किया, वी डोंट नो। કેવી રીતે એમનું મરણ થયું, કોઈ કે મારી નાખ્યો કે પછી આત્મહત્યા કરી કે કેવી રીતે આપણને કોઈ ખબર નથી। लेकिन हम एक कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि जरूर वो परेशान। પરંતુ આપણે એક સામાન્ય બુદ્ધિ ત્યાં વાપરી શકીએ છીએ ને, એ તો એ રીતે તેમને ટેન્શન હતું। अदरवाइज कोई अपनी जान लेना क्या मजाक है। અને નહીતર પછી પોતાનો જીવ લઈ લેવો શું આ એ કેવી હિંમત, કેટલી મજા। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूँ, कितने लोग हैं यहाँ पर जो बहुत सोचते हैं। અહીંયા આજે હું પૂછવા માંગુ છું તમારામાંથી કેટલા એવા લોકો છે જે ઘણું વિચારે છે। ईमानदारी से हाथ उठाइए, ઈમાનદારીથી હાથ ઊંચો કરો, सोचो क्या सोचते हैं। વિચારો તમે શું વિચારો છો। जानते हैं हम क्यों सोचते हैं? તમને ખબર છે શા માટે તમે વિચારો છો? क्योंकि हम विश्वास में नहीं बढ़ रहे। કેમ કે આપણે વિશ્વાસમાં વધી રહ્યા નથી। That is a problem। એ છે સમસ્યા। इतना जरूरी है प्रतिदिन विश्वास में बढ़ना। એ કેટલું બધું જરૂરનું છે દરરોજ વિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ પામવી। मैं इस पुलपिट पे प्रभु की उपस्थिति में एक शब्द भी झूठ नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ स्ट्रेस क्या होता है। અને આ પુલપિટ પરથી હું જૂઠું કહી રહ્યો નથી પ્રભુ, હું જાણું છું કે એ દબાણમાં ટેન્શનમાં હોવું એ શું છે। 2020 में मैं बहुत बीमार था। 2020 વર્ષમાં હું ઘણો બીમાર હતો। प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया था, मैंने कोई सर्विस मिस नहीं की, लेकिन प्रभु इस बात को जानते हैं मैं बहुत बीमार था। અને પ્રભુએ મને કૃપા આપી હતી, કોઈ પણ સેવા મેં છોડી નહોતી, પરંતુ પ્રભુને ખબર છે હું ઘણો જ બીમાર હતો। मुझे एक स्टमक डिजीज लग गई थी। મને પેટની એક બીમારી થઈ હતી। 10 महीने मुझे तकलीफ थी। 10 મહિનાઓ સુધી મને ઘણી તકલીફ હતી। सो नहीं पाता था, मैं बैठ नहीं पाता था। હું ઊંઘી શકતો નહોતો, હું બેસી શકતો નહોતો। आधी रात को मैं 3-3, 4-4 घंटे बेड पे से बैठा हुआ रहता था। અને મધ્યરાત્રિએ પણ 3-3, 4-4 કલાકો હું મારી પથારીમાં બેસી રહેતો। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं पैदा ही क्यों हुआ। અને ઘણી વખતે મને એવું લાગતું કે શા માટે મારો જન્મ થયો। मेरे पीछे कुछ प्रॉब्लम था बैक में। અને મને આ પાછળના ભાગની અંદર કંઈક સમસ્યા હતી। मैं कई बार प्रभु को बोलता था, प्रभु न मैं बैठ पाता हूँ न मैं सो पाता हूँ, हाउ कैन आई वर्क। અને પ્રભુને હું કહેતો હતો કે પ્રભુ ના તો હું બેસી શકું, ના તો હું ચાલી શકું, કેવી રીતે હું કામ કરી मैं શકીશ। बहुत स्ट्रेस में था। અને ઘણા દબાણની અંદર હું હતો। और जानते हैं किसी वजह से मैं स्ट्रेस में था, उस स्ट्रेस के अंदर मुझे स्टमक प्रॉब्लम्स हुए थे। અને તમને ખબર છે કોઈક બાબતને લઈને એમના તણાવ અને એ ચિંતાની અંદર હું હતો અને પરિણામે મને પેટની બીમારી થઈ હતી। स्ट्रेस आदमी के बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन पे जरूर अटैक करता है। જે દબાણ છે અથવા જે ચિંતા છે એ વ્યક્તિના કોઈક અને કોઈક શરીરના અંગ ઉપર અસર કરે છે। मैं आज आपको समझाना जो चाहता हूँ वो आपके लाइफ में स्ट्रेस को खत्म कर सकता है। આજે જે હું તમને સમજાવવા માંગુ છું તે એ કે તમારા જીવનની ચિંતાને, તણાવને તે ખતમ કરે છે। बाइबल मुकद्दस यहाँ कहती है, यहूदा हमें कहता है अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। અને બાઇબલનું વચન અને યહૂદા અહીંયા આપણને એમ કહે છે કે તમારા પરમ પવિત્ર વિશ્વાસમાં વધતા જાઓ। जैसे जैसे बाइबल बताती है तुम ज्ञान में बढ़ रहे हो, वैसे वैसे बाइबल बताती है अपने विश्वास में भी बढ़ो। જેવી રીતે બાઇબલ કહે છે તમે જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ પામો છો, એ જ પ્રકારે તમારે વિશ્વાસમાં પણ વૃદ્ધિ પામવાની છે। जितना विश्वास में बढ़ोगे उतना अपने लाइफ में खुश रह पाओगे। જેટલા વિશ્વાસમાં તમે વૃદ્ધિ પામશો એટલા જ તમારા જીવનની અંદર તમે ખુશ રહેશો। विश्वास की सबसे अच्छी क्वालिटी जानते क्या है? वो आपको आपके अंदर रहकर आपको खुश रखता है। અને વિશ્વાસની સૌથી સારામાં સારી ગુણવત્તા શું છે તમને ખબર છે? એ વિશ્વાસ તમારી અંદર રહીને તમને તે ખુશ રાખે છે। हजारों साल पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था इब्राहिम। હજારો વર્ષ પૂર્વે પ્રભુએ એક વ્યક્તિની પસંદગી કરી જેમનું નામ છે ઇબ્રાહિમ। परमेश्वर ने उसे कुछ
प्रतिज्ञाएं की અને પરમેશ્વરે એમને કેટલાક વાયદાઓ આપ્યા और सबसे महान प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने उससे की वो यह थी कि मैं आने वाले समय में तुझे एक बेटा दूंगा। અને સૌથી મોટામાં મોટી જે પ્રતિજ્ઞા અથવા વાયદો પરમેશ્વર એમને જે આપ્યો હતો તો એ હતો કે હું તને એક દીકરો આપીશ। बाइबल बताती है इब्राहिम बूढ़ा था અને બાઇબલ એમ કહે છે ઇબ્રાહિમ વૃદ્ધ હતો और सारा के अंदर कंसीव करने की ताकत नहीं અને थी। સારા એમની પત્નીમાં પણ એ ગર્ભધારણ કરવાની શક્તિ નહોતી। इब्राहिम में बेटा पैदा करने की ताकत थी पर बाइबल बताती है सारा को कंसीव करने की ताकत नहीं थी। ઇબ્રાહિમને બાળક ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ તો હતી પરંતુ એમની પત્ની સારાને ગર્ભધારણ કરવાની શક્તિ નહોતી। इसीलिए बाइबल बताती है सारा की मरी हुई गर्भ को देखकर वो निर्बल न हुआ। અને એટલા માટે જ તો બાઇબલ એમ કહે છે કે સારાનું એ મરેલું ગર્ભસ્થાન જોઈને તે નિર્બળ થયો નહીં। एक समय ऐसा आया जब इब्राहिम 99 साल के हो गए, प्रभु ने इब्राहिम से एक मुलाकात की। અને બાઇબલ એમ કહે છે જ્યારે ઇબ્રાહિમની ઉંમર 99 વર્ષની થઈ ત્યારે પરમેશ્વરે તે દિવસે એમની મુલાકાત કરી। ये इब्राहिम और प्रभु की पहली मुलाकात नहीं थी, प्रभु इससे पहले भी उसे कई बार मिल चुका था। અને આ ઇબ્રાહિમ અને પ્રભુની પહેલી મુલાકાત નહોતી પરંતુ એના પહેલા પણ પરમેશ્વર ઇબ્રાહિમને મળી ચૂક્યો હતો। लेकिन ये मुलाकात सबसे डिफरेंट थी। પરંતુ આ મુલાકાત સૌથી अलग હતી। इस बार परमेश्वर प्रतिज्ञा नहीं लेकिन जो आने वाला था उसका नाम भी अपने साथ ले आया था। હવે તો પરમેશ્વર માત્ર ઇબ્રાહિમને માટે વાયદો જ નહીં પરંતુ એમના દ્વારા જે ઉત્પન્ન થનાર હતો એમનું નામ પણ તે લઈને આવ્યો હતો। परमेश्वर कहता है तुझे एक बेटा पैदा होगा अगले साल वसंत ऋतु ठंडियों में और तू अपने बेटे का नाम रखना इसहाक। અને પરમેશ્વરે તે દિવસે ઇબ્રાહિમને એમ કહ્યું કે આવતી વસંત ઋતુમાં તને એક દીકરો થશે અને એ દીકરાનું નામ તારે ઈસાક પાડવું। और बाइबल बताती है सारा ने गर्भ धारण किया और एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। અને બાઇબલ એમ કહે છે કે સારાને ગર્ભ રહ્યો અને તેમને એક દીકરો થયો અને તેણે તેનું નામ ઈસાક પાડ્યું। एक दिन बाइबल बताती है प्रभु ने इब्राहिम की परीक्षा ली। અને બાઇબલ એમ કહે છે એક દિવસે परमेश्वरे इब्राहिमની परीक्षा करी। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने बेटे अपने इकलौते बेटे इसहाक को उठा और इसे होम बलि कर। परमेश्वरे इब्राहिમને કહ્યું કે તારા દીકરાને તું લે અને તું એમનું મારી આગળ બલિદાન કર। होम बलि के अंदर एक प्रथा ये है कि बलिदान को काट के उसे जलाना पड़ता है। અને એ પ્રકારના એ બલિદાનની અંદર એવું એમની ખાસિયત છે હોમ બલિની કે એ સમયે એ વ્યક્તિને કાપવું પડશે, ટુકડા કરવા પડશે અને પછી એમને સળગાવવું પડશે। आप में से कितने लोगों ने ध्यान दिया इस बात के इब्राहिम परमेश्वर की आवाज को समझता था। અને તમારામાંથી કેટલા લોકોએ એ બાબતને ધ્યાન આપ્યું છે કે ઇબ્રાહિમ પરમેશ્વરની અવાજને વાણીને તે સમજતો હતો। आज के समय में आप एक बहन हो और आपका एक बेटा हो और आपको ये ख्याल आए अपने बेटे को मार, तो जानते आप क्या करोगे? आप लेफ्ट से खड़े कहोगे शैतान यीशु के नाम से दूर हो जा। અને હા તમે આજે બહેન છો અને તમને એક દીકરો છે અને જો એવું તમને કહેવામાં આવે કે દીકરાનો તમે બલિદાન આપો તો તમે તરત જ એમને કહેશો શૈતાન મારાથી दूर થઈ જા। आप सोचिए अगर प्रभु आपको आज कहे अपने बच्चे को मार, आप बोलोगे ये प्रभु की आवाज है? અને જો આજે પ્રભુ તમને કહે તમારા બાળકને તમે મારો તો શું તમે કહી શકશો કે આ તો પરમેશ્વરનો અવાજ છે? हम ये आवाज सुन के प्रभु को ही कहेंगे शैतान यीशु के नाम से दूर हो जा। આપણે તો એ અવાજને સાંભળીને પ્રભુને જ કહીશું કે શૈતાન ઈસુના નામથી દૂર થઈ જા। धन्यवाद इब्राहिम के जीवन के लिए जो परमेश्वर की आवाज को समझता था। ધન્યવાદ હો એ ઇબ્રાહિમના જીવનને માટે પ્રભુનો કે એ ઇબ્રાહિમ પરમેશ્વરની અવાજને વાણીને તે સમજતો હતો। आपके जीवन की सबसे बड़ी सक्सेस ये नहीं है कि आपकी एक बहुत बड़ी चर्च और एक बहुत बड़ी मंडली है। आपके जीवन की सबसे बड़ी सक्सेस है कि आपने परमेश्वर को सुनना सीख लिया। हाँ તમારો સૌથી મોટામાં મોટો આશીર્વાદ એ નથી કે તમારી પાસે સૌથી મોટી મંડળી છે, ઘણા વિશ્વાસીઓ છે, પરંતુ તમારો સૌથી મોટો આશીર્વાદ એ છે કે તમે પરમેશ્વરની વાણી સાંભળવાનું શીખી લીધું છે। चमत्कार सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने चक्कर मारे और
शहर पना गिर गई। सबसे बड़ा चमत्कार यह है, यहोशू समझ पाया कि प्रभु क्या बोल रहा है। અને એ સૌથી મોટો ચમત્કાર એ નથી કે તેઓએ ફરતે ફેરા લગાવ્યા અને એ યરીકોનો કોટ તૂટી પડ્યો, પરંતુ સૌથી મોટો ચમત્કાર એ છે કે યહોશુઆએ પરમેશ્વરની વાણી સાંભળીને શું છે તે સમજી ગયો। यीशु की चलती हुई सभा में एक स्त्री खड़े होकर कहती है, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू जन्मा और धन्य है वो स्तन जो तूने चूसे। અને એ પ્રભુ ઈસુની સભાની અંદર એક સ્ત્રીએ ઊભા થઈને એવી સાક્ષી આપી, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફ જોઈને કહ્યું કે ધન્ય છે એ સ્ત્રી કે જેમને તારો ગર્ભ ધારણ કર્યો, ધન્ય છે એ સ્ત્રી કે જેમને તે સ્તનપાન કર્યું છે। लेकिन यीशु मसीह स्त्री को कहता है, हाँ लेकिन धन्य है वो जो वचन को सुनते और मानते। અને પરંતુ પ્રભુ ઈસુએ કહ્યું ધન્ય છે એ લોકો કે જેઓ વચન સાંભળે છે અને વચન પાળે છે। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बाइबल बताती है, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहता है। બાઇબલ કહે છે માણસ એકલો રોટલીથી નહીં પરંતુ પરમેશ્વરના મુખમાંથી નિકળતા દરેક શબ્દથી તે જીવશે। उस दिन तुम मनुष्य के पुत्र के शब्द को सुनोगे और जो सुनेगा वो जी उठेगा। જે દિવસે વ્યક્તિ એ પરમેશ્વરના મુખના શબ્દોને સાંભળશે ને તેઓ જીવિત થશે। अपने जीवन के अंदर अपने मन को इतना प्रभु में लगाइए कि आप समझ पाए कि खुदा आपसे क्या बात कर रहा है। તમારા મનને તમારા હૃદયને પરમેશ્વરની માટે એટલું બધું તમે લગાવી દો કે તમે સાંભળીને સમજી શકો કે પરમેશ્વર તમારી સાથે શું વાત કરી રહ્યા છે। कभी आपने इस बारे में सोचा कि जब यीशु को क्रूस पर जब एक जूफा सिरके में डिबो के दिया गया तो उसने क्यों नहीं लिया? અને તમે ક્યારે આ બાબતનો વિચાર કર્યો છે જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને વધસ્તંભ ઉપર લટકાવવામાં આવ્યો ત્યારે એ જુફાને સરકામાં બોળીને જ્યારે એને પીવડાવવાને માટે કોશિશ કરવામાં આવી ત્યારે પ્રભુ ઈસુએ એ લેવાને માટે ના પાડી। रोम सरकार एक व्यक्ति को जब क्रूस पे मारती थी तब उसके दर्द में थोड़ी दया वो करती थी। वो लोग क्या करते थे, एक लकड़ी को एक स्पंज में डाल के उसे सिरके में भिगो के उसके मुंह में देते थे ताकि उस आदमी को थोड़ा चैन आए। હા, એ પ્રકારે વધસ્તંભ પર લટકેલા વ્યક્તિને માટે રોમન જે સરકાર છે એ થોડી દયા કરતી અને એટલા માટે એક લાકડીની સાથે વાદળી લગાવીને એમને સરકારની અંદર જે કડવું હોય એમને અંદર ડુબાડીને પછી એ વ્યક્તિને પીવડાવવામાં આવતું જેથી કરીને એમને થોડો દુઃખ અને દર્દની અંદર રાહત થતી। यीशु क्रूस पे लटक रहा था ઈસુ અહીંયા વધસ્તંભ ઉપર લટકી રહ્યા હતા और ये लोग उसके मुंह में जूफा डाल रहे थे। અને એ લોકો એ સરકો એ વાદળી સરકામાં બોડીને એમને તે પીવડાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા હતા। अचानक उसे पवित्र आत्मा ने अंदर में कहा, मत लेना, અને એકાએક પવિત્ર આત્માએ તેને અંદરથી કહ્યું એ પીશ નહીં, क्योंकि तुझे 7 वचन कहने हैं। કેમ કે તારે તો 7 વાણી આ વધસ્તંભ પરથી ઉચ્ચારવાની છે। 7 वचन कहने के बाद उन्होंने फिर से उसे दिया और इस बार पवित्र आत्मा ने कहा, अब तू ले सकता। અને જ્યારે 7 વાણી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે ઉચ્ચાર્યા બાદ ફરી એકવાર એ જ સરકો એમને પીવડાવવાને માટે કોશિશ કરવામાં આવી ત્યારે પવિત્ર આત્મા એમને કહ્યું હવે તું લઈ શકે છે। क्रूस में वो दर्द में था, फिर भी खुदा को सुन रहा था। હવે વધસ્તંભ ઉપર લટકતા પીડા અને દર્દમાં તે હતો છતાં પણ તે પ્રભુની વાણી સાંભળી રહ્યો હતો। शैतान ने उससे कहा, अपने आप को नीचे गिरा, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर आपको आज कोई वचन दिया जाए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रभु दे रहा है कि शैतान दे रहा है? હા, જ્યારે પ્રભુ ઈસુને શૈતાને કહ્યું તું પોતાની જાતને નીચે ફેંકી દે, તેના દૂતો તને પકડી રાખશે। મને તમને પૂછવા દો, જ્યારે આજે કોઈ તમને વચન આપે તો આ શૈતાન છે કે પ્રભુ છે એ કેવી રીતે તમને ખબર પડશે? आप जानते हैं शैतान भी वचन दे सकता है। તમે જાણો છો શૈતાન પણ વચન આપી શકે છે। यीशु ने उसकी बात नहीं मानी। यीशु ने कहा, लिखा है। અને પ્રભુ ઈસુએ એની વાત સાંભળી નહીં પરંતુ તેમણે એમ કહ્યું કે એમ લખેલું છે। यीशु को कैसे पता चला कि शैतान वचन दे रहा है? અને ઈસુને કેવી રીતે ખબર પડી કે આ તો શૈતાન એ વચન આપી રહ્યો છે?